تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بتا رہی تھی تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر میں یہ بات بتا رہی تھی کہ یعنی کون سے وہ بتا رہی کہ کون سی زمین یعنی کون سے عقد کے بدلے میں اگر یعنی ایک زمین جو ہے کسی کے بدلے میں یعنی کسی عوض کے بدلے میں بیچا جائے تو اس پر شفا واجب ہوتے، یا اگر کسی کو گفٹ بھی کیا جائے تو اس پر بھی شفا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جب بھی زمین کے بدلے میں مالی معاوضہ دیا جائے، سمجھا گیا، جب کسی زمین کو مالی معاوضے کے بدلے میں دے دیا جائے تو اس زمین پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شفا ہو سکتا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ فوزیہ نے جو ہے انیلے کے درمیان جو ہے وہ بیع ہو گیا تھا، سمجھا گئی، بیع ہو گیا مالی معاوضہ، انہوں نے 2 کروڑ پر جو ہے ایک پلاٹ دے دیا فوزیہ کو، انیلا نے۔ اب نجمہ جو ہے وہ تو فوزیہ کی کیا ہے، انیلے کی بہن ہے، تو اب نجمہ کو کیا ہوتا ہے، اب شفا کا حق حاصل ہوگا کہ وہ کیا کر لے، انیلا کو کہہ دی یہی 2 کروڑ روپے پر میں آپ سے لیتی ہوں، سمجھا کیا کرتی ہوں، میں آپ سے لیتی ہوں، اس کو نہ بیچتا ہے۔ ہاں البتہ اگر انیلا نے جو ہے وہ کیا کیا تھا، فوزیہ کو یہ زمین جو ہے وہ گفٹ کیا تھا، کیا کیا تھا، گفٹ کیا تھا، تو پھر اس صورت میں نجمہ جو ہے وہ شفا کا حقدار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زمین جو ہے وہ تو دے دیا گیا ہے لیکن کسی مالی معاوضے کے بدلے میں نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ایک کو خالی معاوضہ سمجھ، بلکہ ایک گفٹ میں دے دیا گیا ہے، یعنی ایک طرف تو زمین ہے لیکن دوسری طرف کوئی بھی مالی معاوضہ نہیں ہے، مالی معاوضہ یہ بات یاد رکھ لے، مالی معاوضہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، نجمہ جو ہے وہ شفیع نہیں بن سکتا اور اس پر شفا نہیں کر سکتی کہ میری بہن نے اس کو دے دیا، بس دے دیا، اس کو گفٹ دے دیا تو دے دیا۔ اس طرح اگر کوئی شوہر جو ہے کوئی شوہر جو ہے اپنے یعنی اپنی بیوی کو مہر میں جو ہے کوئی چیز دے دے، کیا کر دے، مہر میں کوئی زمین دے دے، تو شوہر کا بائی جو ہے وہ اس پر شفا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے میں جو ہے وہ کیا ہوتے، اس کی بیوی سے اگرچہ استمتاع جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے لیکن وہ ایک بزا ہوتا ہے، وہ ایک مالی معاوضہ نہیں ہوتا ہے، ہم بزا کو مالی معاوضہ نہیں قرار دے سکتے، تو اسی وجہ سے اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شفا کا حقدار نہیں ہوگا، سمجھ آئے۔ اور اس طرح اگر کسی خدا نخواستہ کسی سے جو ہے قتل ہو جائے، ایسے یہ قتل ہو جائے تو وہ جو ہے زید سے قتل ہو جائے تو وہ عمر کی ورثہ، عمر جو ہے وہ مار لے، وہ قصدن یا سہون جو ہے اس سے قتل ہو جائے عمر کا، تو اب وہ اس کے ساتھ ورثہ کو انہوں نے صلح کے طور پر ایک زمین دی ہے، تو زید کا بائی جو ہے اٹھ کر اس مسلح زمین پر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، شفا ان کا اندراج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک صلح کے طور پر دی ہے نا، مالی معاوضہ تو نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے۔ اس طرح اگر ایک زمین کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، غلام کو بیچا جائے، سمجھے، تو پھر اس کے بدلے میں جو ہے کیونکہ وہ مالی معاوضہ ہے، اسی وجہ سے اس کو نہیں دے دیا جائے گا، دیکھو اس میں شفا کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ولا شفاۃ فی الدار التی، اور نہیں ہے شفا اس گھر میں یتزوج الرجل علیہا، جس پر ایک آدمی جو ہے وہ کیا کر لے، شادی کر لے، نکاح کر لے، او تخالی المرأة بها، یا اس کے ذریعے سے جو ہے ایک عورت خلع لے لے، مطلب ایک عورت ہے انہوں نے ایک زمین کے بدلے میں اپنے شوہر سے جو ہے وہ کیا تھے، خلع لے لیا، تو خلع میں بھی جو ہے وہ مال دینا پڑتا ہے، تو اس میں جو ہے چونکہ وہاں پر جو ہے ایک طلاق، سمجھا کہ تو اس کے بدلے میں طلاق دی جائے، اور طلاق مالی معاوضہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے او یستاجر بها دارا، یا انہوں نے اس زمین کو جو ہے کرائے پر دیا، تو کرائے بھی مالی معاوضہ نہیں ہوتا، اسی وجہ سے او یصالح من دم عمد، یا قصدن یعنی دم عمد کے بدلے میں اس پر صلح کرے، او یعتق علیہ عبدا، یا آزاد کرے گھر کے بدلے میں غلام کو، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ شفا کا حقدار کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بدلے میں جو ہے مالی معاوضہ نہیں ہے۔ ویصالح علیہ بانکار او سکوت فان صلح عنها باقرار وجبت فيه۔ اچھا، اب یہاں پر امام قدری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مصالحت، سمجھا کہ مصالحت کی کچھ صورتیں بیان کرتے ہیں، وہ کس طرح کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ جس گھر میں تم رہتے ہو یہ میرا ہے، کیا ہے یہ میرا ہے، کسی نے دعویٰ کیا کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو یہ میرا ہے، اور تم اس مکان پر غلط طریقے سے جو ہے قابض ہوئی ہے، سمجھا، یہ مدعی نے جو ہے مدعی کے ملکیت کا بالکل صاف انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر یہاں پر مثال لیتی ہوں
कि नजमा ने जो है वो क्या कर दिया, नजमा के मिल्कियत में एक घर था, समझ आए। फौजिया फौजी जो है वो उठकर जो है नजमा को कहते हैं कि आपके हाथ में जो घर है और क्या है, और आप ये फौजी उठकर जो है नजमा को कहते हैं आपके हाथ में जो घर है वो मेरा है, आप जो है इस पर यूं ही कब्जा, आपने मुझसे ये ले लिया है, इसी वजह से आप इस पर कब्जा हुए हैं, समझ के। अब नजमा जो है इस फौजी से इनकार कर रही है, समझ के, क्या कर रही है, इनकार कर रही है। और बात जो है वो कहाँ तक को पहुंच गए, अदालत तक पहुंच गए। अब वो जाहिर सी बात है कि जब वो क्या होता है, फौजियत के पास अगर गवाह ना हो तो जाहिर सी बात है ना, नजमा से कसम लेना पड़ता है। तो नजमा ने ऐसा किया है, शरीफ लड़की है तो उसने उसने ऐसा किया है कि अब खामखा जो है वो क्या होते हैं वहां पर मैं कसम दूंगी, समझ आ गई हो। और कसम जो है हक बात पर इस तरह यानी हक बात पर भी कसम उठाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी लड़की है, तो इस वजह से उन्होंने फूसे के साथ मसलहत कर दी, समझे, इनकार तो कर दिया कि नहीं ये आपका नहीं है, ये मेरा अपना है, लेकिन बस सिर्फ वो अदालती कसम से बचने के लिए उन्होंने फूजे से जो है सुलह कर लिया, समझ आ गई हो। कुछ पैसे वैसे जो है वो दे दिया कि फूजे बहन ऐसा कर लो कि ये आप गलत कर रहे हो, ये सुलह, ये थोड़ी बहुत जो है वो सुलह कर लेते हैं, आप जो है वो क्या कर ले, ये झगड़ा जो है वो आगे ना पहुंचाए, समझ आ गया, क्या कर ले, ये ना पहुंचाए। तो फिर इस सूरत में जो है अगर नजमा की बहन उठकर जो है इस पर शुफा कर ले तो ये शुफा जो है वो क्या होता है, ये जायज नहीं होगा, समझ, उस पर यानी वो हकदार नहीं होगी, समझ आई, यानी वो शुफा नहीं कर सकती, मतलब ये है। दूसरी सूरत क्या है कि वो यहाँ पर जो है कि जब फूसे ने जो है नजमा को ये कह दिया कि ये आपके पास जो घर है वो मेरा ही है। अब नजमा ने ना तो इनकार किया और ना खामोश, ना इनकार किया ना इकरार किया, यानी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये आपका नहीं है, और ना बिल्कुल जो है ये इकरार किया कि हाँ ये आपका है, समझ आए, सुलह कर लेते नहीं, बल्कि खामोश ही रही। फिर फौरन जो है फौजिया के साथ सुलह कर लिया किसी बात पर, समझ आ के। तो इस सूरत में भी जो है वो क्या होता है, इस सूरत में भी जो है वो फिर भी जो है नजमा की बहन उठकर जो है ये दावा नहीं कर सकती कि ये जो है ये क्या है इन्होंने जो है फौजिया को पैसे दिए यानी ये एक किस्म का बया हो गया, तो इस वजह से जो है मैं इसका शफी बन सकती हूँ, ये इस भी में भी सूरत में भी नजमा जो है वो शुफा जो है वो नहीं कर सकती। तीसरी सूरत यह है कि फौजिया ने कहा नजमा को कि ये जो घर आपके कब्जे में है वो मेरा है, क्या है, वो मेरा है। और नजमा ने इकरार भी कर लिया कि हाँ वो आपका है, लेकिन चलो ऐसा करते हैं कि सुलह कर लेते हैं, क्या है, किसी बात पर, किसी मुआवजे पर सुलह करते हैं, और सुलह तो वैसे भी कुरान से भी साबित है, जायज है ना। तो उन्होंने जो है यानी फुजे को खामोश करने के लिए जो है उन्होंने सुलह कर लिया। तो इस सूरत में जो है वो क्या होगा, इस सूरत में जो है वो हकदार होगा। अब अगर नजमा की बहन जो है उठकर जो है वो दावा कर ले कि इन्होंने, नजमा ने फौजिया पर ये घर बेच दिया है, समझा क्या, अगर घर बेच दिया तो फिर ये सही होगा। और फौजिया, और इस आखिरी सूरत में जो है वो क्या, नजमा की बहन जो है वो क्या होता है शुफा का हकदार होगा, क्योंकि जब उन्होंने इकरार किया तो ये एक किस्म की बया का इकरार हुआ, जब बया का इकरार होगा तो ये बया हो गया, और जब बया हो गया तो बया की सूरत में जो है शुफा भी साबित हो जाएगी। देखो अब ये सालिहु अलैहा भी इनकार, यानी सुलह में जो है वो घर दे दिया है, समझ आ गया, इनकार तो कहिए कि ये मेरा अपना है आपका नहीं है, लेकिन फिर उसको घर दे दिया कि चलो कसम नहीं उठा ले सकती हूँ लेकिन ये ले लो, या और युसालिहु अलैहा भी इनकार, यानी सुलह कर ले घर के बदले में इनकार की सूरत में, इनकार तो किया कि ये आपका नहीं है, लेकिन चलो आप में क्या होते हैं, बुरी लड़की नहीं हो अच्छी लड़की हो, इसी वजह से इस पर सुलह कर लेती हो। और सुकूत है, या तो ना तो इकरार किया ना इनकार किया कि ये आपका घर है, लेकिन खामोशी इख्तियार की, फिर उसके बाद घर दे दिया सुलह के तौर पर। फ़इन सालह अन्हा, समझ आ गई, और युसालिह अन्हा बिनकार और सुकूत है, यानी सुलह किए इस घर पर इनकार की सूरत में या सुकूत की सूरत में। तो फिर इस सूरत में जो है वो ये पहले वाले के पहले जुमले के साथ जो है मुतालिक है, यानी इस सूरत में जो है वो क्या होता है वो इसमें शुफा जो है वाजिब नहीं होते। हाँ, फ़इन सालह अन्हा बिइक़रारिन, फिर अगर सुलह कर लिया किसी उस पर इकरार की सूरत में, वजबत फीह शुफा, तो फिर इस सूरत में जो है वो शुफा वाजिब हो जाएगी, क्या वाजिब हो जाएगी, शुफा वाजिब हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बस करते हैं, थोड़ा सा जो है वो मुख्तसर ना वो पढ़ते हैं, मंतिक पढ़ते हैं,
کیونکہ یہ آگے جو ہے تھوڑا بڑا سا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیں گے. آج جو ہے وہ بہت زیادہ کم پڑھ لیا. یہ 2-3 باب ہے. ایک یہ ہے، یہ کتاب الشرکت ہے، اور اس کے بعد کتاب الوکالت ہے. یہ بڑے بڑے باب ہے، یہ ختم نہیں ہوتے. باقی اس کے بعد جو ہے وہ آسان بھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہی چھوٹے چھوٹے باب ہے. اس کے بعد کتاب النکاح ہے، کتاب الطلاق، وہ جو ہے آسان ہوتے ہیں وہ باب، کیونکہ روزمرہ کی زندگی کا ہوتے ہیں نا، تو اسی وجہ سے. اچھا دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب تیسیر المنطق نکالو. ہم نے پڑھا تھا کہ جب دو یا دو معلوم تصوروں کو ہم آپس میں ملاتے ہیں، اس سے نامعلوم تصور ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، تو اس پروسیس کو ہم تعریف اور معرف کہتے ہیں. اس طرح جب ہم دو معلوم تصدیق یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملاتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک نئی تصدیق کا علم ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم دلیل اور حجت کہتے ہیں. اس طرح دو علموں کو یا زیادہ علموں کو جب ہم ملا لیتے ہیں، تو اس سے ایک نئی چیز کا علم حاصل ہو جاتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ کیا؟ فکر اور نظر. سمجھ آ گئے؟ فکر اور نظر کہتے ہیں. بس ان تمام باتوں کو ملانے میں، یعنی دو علموں کو، دو تصدیقوں کو، دو تصوروں کو ملانے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، ترتیب میں غلطی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ منطق کا اپنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جس طرح کیمسٹری کا اپنے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح جو ہے وہ منطق کے بھی اپنے فارمولے ہوتے ہیں، کہ اس کو اس طرح کاٹنا ہے، اس کو اس طرح کاٹنا ہے. یعنی حد اوسط ہوتا ہے، حد صغرا ہوتا ہے، حد کبرا ہوتا ہے، پھر آخر میں نتیجہ نکلتا ہے. تو ان میں بعض چیزوں کو کاٹ دیتے ہیں. جب ہم دو جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں، تو اس ایک نئے جملے کا استنباط کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے نا، تو پورا کمپلیٹلی دو جملوں کو تو نہیں ملاتے نا، اس میں تو کچھ کٹوتی کر لیتے ہیں، اسے نئی جملہ مستنبط کر لیتے ہیں. تو اس میں اگر کسی نے منطق پڑھا ہو، تو وہ اس میں کٹوتی اچھی طرح کر لیتا ہے، بالکل صحیح، اور جملہ نتیجے بھی صحیح طور پر اخذ کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی نے منطق نہ پڑھا ہو، تو پھر جو ہے وہ شروع میں بھی کبھی کبھی کاٹ لیتے ہیں، آخر میں بھی کبھی کبھی کاٹ لیتے ہیں. یہ نہیں، عرض یہ ہے کہ وہ ترتیب میں غلطی کر لیتا ہے. بس اس غلطی کی اصلاح جس علم سے ہوتی ہے وہ منطق ہوتا ہے. بس یہ چھوٹی سی کتاب ہم منطق اسی وجہ سے پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے دو تصورات کو یا دو تصدیقات ہو یا دو علموں کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں، اس سے نتیجہ کوئی اخذ کرتے ہیں، تو اس کی ترتیب میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو. اور یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منطق جب ہم پڑھ لیں، جس طرح کا نحو کا مقصد ہوتا ہے غرض ہوتا ہے، سمجھے؟ غرض و غایت ہوتا ہے کہ ہم نحو پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اعراب آخری کلمے پر جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، آخری کلمے کو صحیح طور پر جو ہے اس پر اعراب اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں. صیغہ جو ہے وہ جب ہم کیا ہوتے ہیں علم الصرف پڑھ لیتے ہیں، تو ہم کسی کیا ہوتا ہے ایک صیغے کی بنا کو، ایک کلمے کی بنا کو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں. یعنی یضربو ہم نہیں پڑھتے، یضربو ہم نہیں پڑھتے، بلکہ یضربو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں صیغے کا مقصد یہی ملاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے منطق کا اس طرح مقصد پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہے. اس علم کا غرض کیا ہے؟ غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا. یعنی جب ہم منطق کو پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے، جب مناظرہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ مکاتب فکر آپ لوگ جانتے ہو، یعنی بریلوی لوگ یہ اس طرح کیا ہوتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہو گئے، اس طرح غیر مقلدین ہو گئے، جب آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، تو اس میں کبھی کبھی جو ہے پوائنٹ کی باتیں کر لیتے ہیں نا. تو اس میں اگر ہم منطق پڑھ لیتے ہیں، تو یعنی اس کی غور، ہر چیز سوچ سمجھ کر جو ہے مناظرے میں ہر ایک بات جو ہے وہ سوچ سمجھ کر صحیح غور اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو منطق میں بھی ہم کیا کر لیتے ہیں، اس منطق کا کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوچ اور فکر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو ہے صحیح ہو جاتا ہے.
इसके बाद यूं समझ लो, यानी जैसे कि आप लोगों को मालूम होता है कि एक मौजू का तारीफ होता है, एक सब्जेक्ट का तारीफ होता है, और फिर उस सब्जेक्ट का मकसद होता है, क्या होता है, मकसद होता है, और फिर इस सब्जेक्ट का मौजू होता है। समझा कि क्या होता है, मौजू होता है, यानी इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, इसके पढ़ने का क्या मकसद होता है, इस सब्जेक्ट का तारीफ क्या है। तो इस तरह मंतिक का तारीफ ये है कि इसके हम यानी मंतिक का तारीफ ने हमने ये पढ़ा कि इससे किसी शे की तारीफ और दलील बनाने में खता होने से हिफाजत होती है, और हमने इसका मकसद और उसका गर्ज जो है ये पढ़ लिया कि इससे हमारी फिक्र और गौर जो है वो सही हो जाती है। लेकिन इस मंतिक के अंदर की मटेरियल क्या होती है, समझा कि इसका मौजू क्या होता है, ये जो छोटी सी किताब है इसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें हमको पढ़ना होता है। जैसे कि हो मंतिक का क्या होता है, मौजू जो है कलमा और कलाम होता है, क्या होता है, कलमा और कलाम होता है। इस तरह इल्मुल सर्फ का मौजू जो होता है वो सीगा होता है। इस तरह इल्मुल फिक्र का मौजू जो है फिक्र फिक्र का मौजू हो जो है क्या होता है, मसाइल का पढ़ना होता है, क्या होता है, मसाइल का पढ़ना होता है। तो इस तरह जो है वो मंतिक का मौजू जो है वो क्या है, मंतिक का मौजू जो है वो तारीफात और दलाइल है, क्या है वो तारीफात और दलाइल है जिनको हम आपस में मिलाते हैं, इससे ना जानी हुई तसव्वुर को और इस तरह ना जानी हुई तस्दीक का हमें इल्म हासिल होती है, क्या होता है, वो इल्म हासिल होती है। तो देखो अब बस मंतिक वो इल्म है जिससे किसी शे की तारीफ और दलील बनाने में खता होने से हिफाजत हो, और गर्ज इस इल्म की फिक्र और गौर का सही होना है, इसका ये गर्ज है, मकसद हो या। इसके बाद ये समझो कि जिस शे की हालत से किसी इल्म में बहस हो, सुनी इल्म फिक्र में मसाइल में बहस होता है ना, तो वही फिक्र का मौजू है। नहवा में जो है वो होता है कलमा और कलाम का बहस होता है, कलीमा और कलाम का बहस होता है, तो वही कलमा और कलाम जो है वो उस नहवा का मौजू होता है। तो इस तरह जिस शे की हालत से किसी इल्म में बहस हो वो शे उस इल्म का मौजू होता है। बस मंतिक का मौजू वो तारीफात और दलाइल है जिनसे ना जानी हुई तसव्वुर और ना जानी हुई तस्दीक का हमें इल्म हो जाती है। यानी इस छोटी सी किताब के अंदर जो है तारीफात यानी दो तस्वुरों को आपस में कैसे मिला जाता है, इस तरह दलाइल यानी दो तस्दीकों को आपस में कैसे मिलाया जाता है, और इससे ना जानी हुई तस्वुर और ना जानी हुई तस्दीक को हमें किसी तरह अखज़ करते हैं, इसका ये इस इल्मुल मंतिक का क्या हो गया, मौजू हो गया। सवालात नजर और फिक्र की तारीफ करें, वो तो हमने पढ़ लिया कि दो या ज्यादा इल्मों का जब आपस में हम मिलाते हैं उससे किसी नामालूम शे का इल्म हो जाता है तो उसको नजर और फिक्र कहते हैं। मंतिक की तारीफ ने हमने पढ़ लिया कि इल्म मंतिक वो इल्म है जिसके अंदर हम किसी शे की तारीफ या उसकी दलाइल पढ़ लेते हैं, जिससे हम जो है वो क्या करते हैं, बनाने में खता होने से हिफाजत कर लेते हैं, उसको क्या होता है, मंतिक का कहा जाता है। मंतिक के अर्ज हमने कहा कि हम क्या करना, मंतिक के अर्ज जो है या क्या होता है, फिक्र और गौर का सही होना जो है, ये मंतिक का क्या होता है, गर्ज होता है। मौजू जो है इसके अंदर ऐसी दलाइल और ऐसी तारीफों के साथ बहस होती है जिससे ना जानी हुई तसव्वुर और ना जानी हुई तस्दीक का इल्म हो जाती है। ये मंतिक का क्या हो गया, मौजू हो गया। मौजू किसे कहते हैं, यानी मौजू क्या चीज होती है, तो हमें मालूम होता है कि जिस इल्म में किसी शे की हालत से बहस की जाती है उस इल्म का वो उसी इल्म का मौजू होता है। जैसे इल्मुल फिक्र का मौजू मसाइल है, इल्मुन नहव का मौजू कलमा और कलाम है, और इस तरह इल्मुल सिगा का मौजू जो है वो क्या है, इल्मुस्सिगा का इल्मुस्सर्फ का मौजू जो है वो क्या है, सीगा होता है, क्या होता है, सीगा होता है। तीसरा इल्मुल मंतिक का मौजू जो है तारीफात और दलाइल है जिससे हम जो है ना जानी हुई तसव्वुर और ना जानी हुई तस्दीक का इल्म हासिल कर लेते हैं। अच्छा अब बता दे कुछ समझ आ गई, जितना पढ़ा है ये 2 पेजेस, ये कल पूछूंगी इंशाअल्लाह अजीज। नजर और फिक्र की तारीफ करो, मंतिक की तारीफ करो, मंतिक की गर्ज क्या है, मौजू किसे कहते हैं, मंतिक का मौजू क्या है, ये इंशाअल्लाह अजीज अगर जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह अजीज ये कल मैं पूछूंगी जरूर। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले। जी किसी का कोई सवाल है? अच्छा नहीं है सवाल।